سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رہبت کا قلمدان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اب بہت تیزی کے ساتھ سمر رضوی نون اسٹاپ آپ کی سماعتوں کی قالین پہ اپنی محبتوں کا گلدستہ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ آپ حضرات اپنی سماعتوں کو منبر رسول تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا۔ میں نے کلام ربانی کی بڑی مشہور و معروف آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لوگوں ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت، اب آپ حضرات عبادت کو دیکھیے، یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک تو عبادت وہ ہوتی ہے جس کو ہم عبادت بدنیہ کہا کرتے ہیں۔ عبادت بدنیہ وہ ہوتی ہے جو بدن کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس میں ہمارے بدن کا، ہمارے جسم کا استعمال ہوتا ہے، یہ عبادت بدنیہ کہلائی جاتی ہے۔ اور دوسری عبادت کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دوسری عبادت وہ ہے جس کو ہم عبادت مالیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ عبادت مالیہ وہ ہے جس میں مال کا خرچ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ یا خیرات کرتے ہیں، اس میں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، اس کو عبادت مالیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، آج میرے دوست حضرت محترم بلال رضا بلالی صاحب قبلہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے مدینہ الرسول کا ارادہ لے کے وہاں پر پہنچنے کے لیے تیار یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، ایک عبادت وہ ہے جس کو ہم عبادت بدنیہ کہا کرتے ہیں، اور ایک عبادت وہ ہے جس کو ہم عبادت مالیہ کہا کرتے ہیں۔ یہ دونوں عبادتیں آپ کو پتہ چل گئی، لیکن ایک تیسری عبادت وہ بھی ہے، جب کوئی بندہ مومن حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے بدن کا بھی اس میں استعمال ہوتا ہے، اس کے مال کا بھی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس میں مال ہوگا اور بدن اس کا کمزور ہوگا، بدن اس کا لاغر ہوگا، تو وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اور اگر طاقت و قوت، چھمتا، استطاعت اس کے پاس میں ہے، لیکن اگر اس کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس میں مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس میں سرمایہ نہیں ہے، تب بھی وہ مدینہ الرسول کی سرحدوں پہ نہیں جا سکتا۔ یہ عبادت حج اور عمرہ کی وہ ہے کہ اس میں مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور بدن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، آگے بڑھ کے میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، یہ حج جو ہے یہ ہے کیا؟ یہ حج عربی، یہ حج جو ہے عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے۔ اس کا جو معنی ہے وہ ارادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، قصد کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ پر مخصوص عبادت کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ یہ حج بنا کیسے ہے؟ یہ حج دو حرفوں سے بنا ہے، ایک تو ہے دوسرا جیم ہے۔ ہم جب ہے اور جیم کو ملا دیں گے تو یہ حج بن جائے گا۔ ہم جب حج کو پڑھیں گے تو پہلے ہے کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد میں جیم کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد میں ہماری سمجھ میں حج آئے گا۔ آج میں اسی کے تعلق سے بات کرنے لگا تھا، آج بہت لمبا ذہن میں اسی کے تعلق سے بنا کر کے لایا تھا، لیکن میرے پیروں میں قلت وقت کی تلوار میری مطالعات گردن میں ابیزا ہے۔ وقت کی تنگ دامادی کے پیش نظر میں نون اسٹاپ بہت تیزی کے ساتھ مختصر گفتگو آپ سے کرنے لگا ہوں۔ حج جو ہے وہ دو حرفوں سے بنا ہے، ایک ہے اور ایک جیم۔ جب ہے اور جیم کو ہم ملا دیں گے تو یہ حج بن جائے گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہے کے معنی میں حلم آتا ہے، ہے سے حلم آتا ہے، ہے سے حلم آتا ہے، اور جیم سے جرم آتا ہے۔ جب بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے دل میں یہی بات لے کر کے جاتا ہے، اس کے بعد میں یہی بات اس کے ذہن میں گردش کرتی ہوتی ہے، اے پروردگار عالم، میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے مولا ہے سے حلم بنا ہے اور ہے حلم سے حلیم بنا ہے۔ اے پروردگار عالم، تجھ سے بڑا کوئی حلیم نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے، تجھ سے بڑا تیری رحمتوں کا دریا تو بہت وسیع و عریض ہے، اور میرے مولا مجھ سے بڑا کوئی جرم سے جرم بنا ہے، مجھ سے بڑا کوئی جرم، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے، میرے پاس میں بہت زیادہ جرم ہے، میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں۔ اب پروردگار عالم، اب میں حج کرنے کے لیے آ گیا ہوں، میرے محبوب کے پیارے گھر کو دیکھنے کے لیے آ گیا ہوں، میں سرکار کی قبر انور کی زیارت کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اے پروردگار عالم، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے میرے مولا تو میری خطا کاری کو مت دے، اے میرے پروردگار تو میری
किसी अशियारी को मत दे, ऐ मेरे मौला तू मेरी बदकारी को मत दे, ऐ मेरे मौला तू मेरी गुनाहगारी को मत दे, बल्कि तुझे तेरे प्यारे महबूब दाना गुयूब का वास्ता, ऐ मेरे मौला मैं जब हज करने के लिए आ गया हूँ तो तू मेरे गुनाहों की पर्दापोशी फरमा दे, तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, आज मैं आपको ये भी बताने लगा हूँ, हजरत मौलाना फैजान साहब किबला यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तमाम तर अरबाब मेंबर मेरी निगाहों के सामने है। मैं इन तमाम तर लोगों की जूतियों को अपने सर का ताज बनाकर ये बात भी अलल ऐलान बताना चाहता हूँ। हज की 3 किस्में हैं, एक किस्म हज की एक हज की 3 किस्में हैं, एक तो हज किरान है, एक हज इफराद है और एक हज तमत्तो है। हज किरान क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हज किरान क्या है? हज किरान वो है जब बंदा एक मर्तबे इहराम बांध लेता है, उस इहराम को बांधने के बाद में उम्रा भी करता है और उसी उम्रे को उसी इहराम को खोलता नहीं है। पहले एक मर्तबे उसने इहराम बांधा और इहराम बांधने के बाद में पहले उम्रा किया और उम्रा करने के बाद में उसी इहराम को खोले बगैर जब हज के दिन आ जाते हैं, जब हज के अय्याम आ जाते हैं तो उसी इहराम से वो हज भी कर लेता है। ये हज किरान है। अब हज इफराद क्या है? सुनते चले जाइएगा कुकरा टाउन के गयूर मुसलमानों, हज इफराद जो है वो सिर्फ हज के मैदान में, वो सिर्फ हज के अय्याम में, हज के दिनों में इहराम बांधा जाता है, उससे उम्रा नहीं किया जाता है, सिर्फ हज किया जाता है। ये हज इफराद हो गया। अब हज की तीसरी किस्म सुन लीजिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, हज की तीसरी किस्म हज तमत्तो है। बंदा जब हज करने के लिए जाता है तो इहराम बांधता है, पहले उम्रा करता है और फिर उसके बाद में इहराम खोल देता है और दोबारा जब हज के दिन आते हैं, जब हज के अय्याम आते हैं तो उसी इहराम को दोबारा बांध के वो हज अदा करता है। ये हज तमत्तो है। और हिंदुस्तान के अंदर से, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शहर हैं, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी जगहें हैं और जहां जहां से हिंदुस्तान के अंदर से लोग हज करने के लिए जाते हैं वो हज तमत्तो ही किया करते हैं। अब आइए इहराम है क्या? उर्फ़े आम में तो इहराम को लोग सिर्फ 2 चादरों को समझते हैं। एक चादर जो हमने नीचे बांध ली है और दूसरी चादर जो हमने कांधों पे ढांप ली है। उर्फ़े आम में तो आवाम तो उसी को इहराम समझते हैं, लेकिन आइए मैं आपको इहराम की मीनिंग भी बताता चलूं, आपको मैं इहराम के माना भी बताता चलूं। ये इहराम है क्या? ये इहराम वो है जब बंदा इहराम बांध लेता है तो यानी कि जो चीजें उस पे पहले हलाल थी वो हराम हो जाती है। जब बंदा इहराम बांध लेता है तो कुछ चीजें उस पे हराम हो जाती है। वो चीजें कौन है जो उस पे हराम हो जाती है? वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जब बंदे ने इहराम बांध लिया उम्रा करने के लिए तो उसकी बीवी पहले उस पे हलाल थी, लेकिन जब तक इहराम बांधे रहेगा उसकी बीवी उस पे हराम रहेगी। पहले शिकार करना उसके लिए जायज था, लेकिन अब जब इहराम बांध लिया है तो शिकार करना उसके लिए हराम हो गया है। पहले खुशबू को सूंघना उसके लिए जायज था, लेकिन अब खुशबू भी नहीं सूंघ सकता है। अरे हद तो ये है कि वो अपने बालों को नहीं काट सकता है, अपने जिस्म से कोई बाल नहीं उखेड़ सकता है और बात यही तक महदूद नहीं है, वो अपने बदन से मैल भी नहीं छुटा सकता है। ये इहराम की पाबंदियां हैं। लेकिन आइए इहराम पहले बांधा किसने था? तो सबसे पहले इहराम अगर किसी ने बांधा था तो किसी और ने नहीं बांधा था, बस बल्कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बांधा था। कौन है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह? ये हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह के वालिद मोहतरम है। ये वही हजरत इब्राहिम खलील है जिनकी कुर्बानी करके हम उनकी सुन्नत को जिंदा करते हैं। सबसे पहले अगर इहराम किसी ने अपनी जिंदगी में बांधा था तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम ने बांधा था। जब हजरत इब्राहिम ने इहराम को बांध लिया तो परवरदिगार आलम को अपने इब्राहिम की सुन्नत इतनी पसंद आ गई थी, मेरे रब ने कयामत तक के आने वाले लोगों को यह हुक्म दे दिया था और इब्राहिम से कह दिया था, अरे इब्राहिम तुमने आज इहराम जो बांधा है कयामत तक अगर कोई भी हाथी अगर हज करने के लिए हिंदुस्तान से आए या हज करने के लिए पाकिस्तान से आए, हज करने के लिए जर्मनी जापान से आए, यहाँ तक के पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कोने से हज करने के लिए हाजी आएगा तो वो अपनी ड्रेस में नहीं, वो अपने लिबास में नहीं, वो अपने कपड़ों में नहीं, बल्कि इहराम बांध के आएगा तब वो हज करेगा। ये सुन्नत है हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम की। अब आखिरी बात मैं आपसे करने लगा हूँ, सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। ये इहराम 2 चादरों में क्यों होता है? इहराम सिला हुआ नहीं होता है, बगैर सिला हुआ होता है। इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बंदा पैदा होता है, जब रूए जमीन पे वो अपनी माँ के शिकम से तशरीफ लेकर
लेकर के आता है। तो बच्चा जब पैदा होता है, ये मेरी माएँ मेरी बहनें भी मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर रही है, मैं वहीं पर रुकूंगा जहां मुझे रुकना है। ये मेरी माएँ मेरी बहनें भी मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर रही है। मुझे किसी से कोई मुतालबा नहीं है, लेकिन आज समर नस्बी जो आपको सही बातें बता रहा है, आप मुझे भूल जाइए, मुझे इसका कोई गम नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपसे कहने लगा हूँ, उसको अपनी तख्तिए दिल पे कंधा करने की कोशिश कीजिएगा, उसको अपनी तख्तिए दिल पे खूने जिगर से लिखने की कोशिश कीजिएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सिले हुए लिबास में नहीं, बल्कि बगैर सिले हुए लिबास में ज़ेब तन किया जाता है। बगैर सिले हुए लिबास में बच्चे को लपेटा जाता है। और जब इंसान मर करके हिंदुस्तान को छोड़ के कब्रिस्तान को आबाद करता है, और जब दुनिया से रहिलत करके, दुनिया से कूच करके, दुनिया छोड़ के जब बंदा मोमिन या कोई भी जाता है, तो उसको लिबास जो होता है वो सिला हुआ नहीं दिया जाता है, बल्कि कफन की शक्ल में बगैर सिला हुआ लिबास दिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तब भी बगैर सिला हुआ लिबास, और जब बंदा मर जाता है तब भी बगैर सिला हुआ लिबास पहनाया जाता है। आखिरी बात सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, हजरत इब्राहिम के बारे में मैं बता रहा था। सबसे पहले अगर खाने काबा की किसी ने तामीर की थी तो वो शख्सियत कोई और नहीं थी, बल्कि वो शख्सियत वही हजरत इब्राहिम की जात थी। हजरत इब्राहिम ने खाने काबा की तामीर की थी। लेकिन आज तो प्रिंट मीडिया का दौर है, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आज तो सैटेलाइट का दौर है, आज तो अखबारात का दौर है। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब आज हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बड़ी आसानियां हो जाती हैं, बड़ी सहूलतें मुहैया है। लेकिन जब हजरत इब्राहिम ने कल खाने काबा की तामीर की थी तो उस वक्त कोई पाड़ बांधने के लिए कोई लकड़ी का सामान मुहैया नहीं था। आज तो जब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं तो हमें पाड़ बांधने के लिए लकड़ी का सामान और लोहे का सामान मिल जाता है। लेकिन जब हजरत इब्राहिम ने कल जब खाना काबा की तामीर की थी तो एक पत्थर पे खड़े होकर तामीर की थी। जैसे जैसे दीवार की ऊंचाई बढ़ती थी पत्थर भी ऊंचा होता चला जाता था। और हजरत इब्राहिम के दिल में अगर ये इरादा पैदा होता था कि मैंने अब इस दीवार को चुन दिया है, अब मुझे इस दीवार को चुनना है, तो हजरत इब्राहिम के इरादे को पत्थर समझ जाता था और उनके इरादे के मुताबिक पत्थर अपने आप खुद ब खुद चल करके एक दीवार से दूसरी दीवार में चला जाता था। अब मैं उन नालायक नाहंजार गद्दार बदकार मक्कार निकम्मे लोगों को गाल पे तमाचा रशीद करना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि मेरे मुस्तफा को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, मेरे मुस्तफा मर के मिट्टी में मिल गए। अरे मैं आपको आज मैं बाबा के दुहल टुकड़ा टाउन के अंदर से ये ऐलान बाबा के दुहल करना चाहता हूँ, ऐ लोगों तुम मेरे मुस्तफा के इल्म को नापने चले हो, तुम मेरे मुस्तफा के इल्म की बात करते हो। अरे मुस्तफा की शान तो बहुत बड़ी है। अरे हजरत इब्राहिम के कदम से जो पत्थर मस हो जाता है, जो पत्थर हजरत इब्राहिम के बदन से टच हो जाता है, मेरा रब उस पत्थर को इतना इल्म वाला बना देता है कि वो हजरत इब्राहिम के इरादे को समझ जाता है। तो मेरे मुस्तफा की शान कितनी बुलंद होगी, मेरे मुस्तफा का पावर कितना ऊंचा होगा, मेरे मुस्तफा की शान कितनी बुलंद वाला होगी। तभी तो आला हजरत ने कहा था जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दूत। नारे तकबीर, मजा आ गया तो हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, हजरते समर साहब किबला, हजरते समर साहब किबला। सुभान अल्लाह। अगर यही तकरीर हमारी आपने पहले कराई होती तो यकीन जानिए कि आज बाकी आपको कुछ सीखने का मौका मिल जाता। लेकिन बैर कैफ मेरा रब जो करता है वो बेहतर करता है, उसके हर काम में मसलियत शामिल होती है। आखिरी बात संजीदा अंदाज में पेश करके, मैं कहीं रुकने का आदी नहीं हूँ। मौलाना फैजान साहब जानते हैं अगर 1 घंटे की तकरीर होती है तो गालिबन हमारे 3 ही स्टॉप होते हैं पूरी तकरीर में। हम बिला वजह कहीं से किसी का वक्त बर्बाद करने के आदी नहीं है, क्योंकि हर इंसान का 1-1 मिनट कीमती है। बेशक बेशक बेशक। जिस मदीने को देखने के लिए अजीज मन मोहतरम बिलाल रजा बिलाली जा रहे हैं वही सरकार का मदीना है। और मदीने से बस आखिरी बात है भाई, उसके बाद सलातो सलाम है। हम आपसे किसी चीज का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, बस 10 मिनट हमारी बात और सुन लें, उसके बाद सुनेंगे, खत्म करके सलातो सलाम हो रहा है। हुई है मदीना शरीफ के करीब में एक बस्ती और उस बस्ती के करीब में एक जंगल है और उस जंगल में
ایک یہودی کا بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ اچانک اس کی بکری نے دوڑنا شروع کیا۔ جیسے ہی بکری نے دوڑنا شروع کیا، بکری دوڑتے دوڑتے مدینے کے اندر سے گلیوں کو کراس کرتے ہوئے بچہ کی بکری آگے آگے بھاگتی جا رہی ہے، لیکن بچہ پیچھے پیچھے بکری کے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے، لیکن بکری کہیں پہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بکری آگے آگے دوڑتی جا رہی ہے، بچہ پیچھے پیچھے دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اچانک بچہ کیا دیکھتا ہے؟ میری بکری کہیں پہ نہیں رکی تھی، لیکن مسجد نبوی شریف کے گیٹ پہ جا کر کے اچانک رک گئی ہے، اور ایسے رکی ہے جیسے کوئی انسان کسی انسان کا انتظار کرتا ہے، جیسے کوئی کسی کے خیر مقدم اور ویلکم کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ دور کھڑے ہو کے اپنی بکری کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی بکری کسی مسجد سے نکلنے والے انسان کو دیکھ رہی ہے، لیکن اندر سے نکلنے والا کوئی اور نہیں آتا ہے، اندر سے آنے والی ذات کوئی اور نہیں ہوتی ہے۔ ایسی ذات اندر سے تشریف لاتی ہے، ایسی شخصیت اندر سے تشریف لاتی ہے جس کو زمانہ عبداللہ کے لخت جگر سے یاد کرتا ہے، جس کو زمانہ آمنہ کے لال سے یاد کرتا ہے، جس کو پوری دنیا مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کو پوری دنیا کعبے کے بدر الدجا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ مسجد نبوی کے گیٹ سے جیسے ہی باہر نکلے ہیں، اب اس کی بکری ٹکٹکی باندھ کے اسے مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے، اور مصطفیٰ کو دیکھنے والا بکری کا مالک جو پیچھے بچے کی شکل میں کھڑا ہوا تھا، وہ بچہ میرے مصطفیٰ کی آنکھ میرے مصطفیٰ کے چہرے بددعا کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا میرے لال تم کسے دیکھ رہے ہو؟ تو بچے نے کہا تھا محمد عربی مصطفیٰ، میں کسی اور کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے زیادہ حسین تو کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت تو کوئی دیکھا نہیں ہے، میں نے آپ سے زیادہ مہجبی و مہپارا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اے محمد عربی، میں آپ کے پاس میں آیا نہیں ہوں بلکہ میری بکری دوڑتی ہوئی آ گئی تھی تو میں آپ کے پاس میں آ گیا۔ مجھے آپ نے کبھی مسجد نبوی کے دروازے پہ نہیں دیکھا ہوگا، میں تو اپنی بکری کے سہارے آپ کے پاس میں پہنچ گیا ہوں، لیکن محمد میں اب ایسے نہیں جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا بیٹا پھر کیسے جائے گا؟ اب تو تجھے تیری بکری مل گئی ہے، اور جا اپنی بکری کو لے کے اپنے گھر پہ چلا جا، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ بچے نے کہا تھا محمد ایسے نہیں جاؤں گا۔ محمد عربی مصطفیٰ نے کہا تھا میرے لال پھر پتا کیسے جائے گا؟ تو بیٹے نے کہا تھا میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل و خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے، میں نے آپ سے زیادہ مہجبی و مہپارا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اے محمد پہلے مجھے کلمہ پڑھا لیجئے گا اور داخل اسلام کر لیجئے گا، جب تک کہ آپ مجھے کلمے کی دولت سے سرفراز نہیں کرو گے اس وقت تک میں مسجد نبوی کے گیٹ سے جاؤں گا نہیں۔ جب ضد پہ اڑ گیا بچہ، میرے مصطفیٰ جان رحمت انکار کرتے رہے اور بچہ اصرار پہ اصرار کرتا رہا، لیکن بات جب بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے تو محمد عربی نے اس کو کلمہ پڑھا دیا اور داخل اسلام کر لیا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے بچے نے، اب اپنی بکری کو لے کے اپنے گھر پہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کا عالم یہ ہوتا ہے اگر جنگل میں جاتا ہے بکری چلانے کے لیے تو ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے، اگر اپنے گھر کے اندر رہتا ہے تو ہر وقت نبی کے نام کے ترانے اس کے لبوں پہ رہتے ہیں، ہر وقت محمد عربی مصطفیٰ کا نام اس کے لبوں پہ رہتا ہے۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ میرے لال کو تم اپنے منہ سے کہتے ہو، میرے بیٹا تم اپنی زبان سے کس کے نام کی نعرے لگاتے ہو، تم اپنے منہ سے کس کے نام کی مالا جپا کرتے ہو؟ تو بیٹے نے کہا تھا میری ماں میں آج آپ کو اپنے دل کی کیفیت میں نے کئی دلوں سے نہیں بتائی تھی، لیکن میری ماں میں آج آپ کو ایک دل کا راز بتانا چاہتا ہوں، میں آج آپ کو ایک دل کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا تھا میرے لال بتاؤ دل میں کون سا راز تم نے چھپا کر کے رکھا ہے، میرے لال کون سی بات تم نے مجھ سے چھپا کر کے رکھی ہے؟ تو ماں نے کہا تھا میرے لال بتاؤ۔ بیٹے نے کہا تھا میری ماں میں کچھ دنوں پہلے مسجد نبوی کے دروازے پہ گیا تھا، میں نے محمد عربی مصطفیٰ کو دیکھا تھا، میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کو دیکھا تھا، میں نے مسلمانوں کے مسیحا کو دیکھا تھا، اور جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، داخل اسلام ہو گیا ہوں۔ اب تو مجھے اگر میری آنکھ کھلتی ہے تو میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں رات کے سناٹے میں سوتا ہوں تو نبی کا کلمہ پڑھ کے سوتا ہوں۔ میں نے ان سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ماں نے جب اتنا سنا تھا تو ماں کی آنکھ سے آنسو زمین پر ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ ماں نے کہا تھا میرے لال ارے تجھے معلوم نہیں ہے تیرے باپ کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا ہے اور تو یتیم تو بہت پہلے ہو چکا ہے، تیرا ایک چچا ہے جس کے ذریعے ہم کھا پی رہے ہیں، جس کے مکان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جو تیری پرورش کر رہا ہے، اور وہ ایک یہودی ہے، محمد عربی کو گالی بھی دیا کرتا ہے، مصطفیٰ کو برا اور بھلا بھی کہا کرتا
कहता है बेटा अगर तेरे चचा को पता चल गया तो तुझे घर से निकाल देगा, मुझे भी घर से निकाल देगा। बेटे ने जब इतना सुना तो माँ से कहता है मेरी माँ अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, चाहे चचा मुझे घर में रखे या घर से निकाल दे, मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ चुका हूँ तो पढ़ चुका हूँ, अब नहीं छोड़ सकता। बेटे ने जब इतना कहा माँ ने बहुत ज्यादा समझाया लेकिन बेटे की समझ में नहीं आया। अब सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। बेटा जंगल में चला जाता है बकरी चराने के लिए, एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। बकरी जंगल में चर रही थी, घास को खा रही थी, लेकिन बेटा दरख्त के नीचे बैठ के मोहम्मद अरबी के नाम के तराने पढ़ रहा था, मुस्तफा जानी रहमत के नगमे पढ़ रहा था, मोहम्मद अरबी के नाम की माला जप रहा था। अचानक उसका चचा आ जाता है, क्या देखता है बकरी जंगल में दूर दराज चल रही है और मेरा भतीजा किसी के नाम का नारा लगा रहा है। अचानक कानों की सिमात करीब किया उसके चचा ने और क्या देखा कि बेटा किसी और को नहीं बल्कि मेरे दुश्मन को याद कर रहा है, उस दुश्मन को याद कर रहा है जिसके खिलाफ मैं हर वक्त गालियां बकता रहता हूँ, जिसके खिलाफ मैं हर वक्त जबान दराजी करता रहता हूँ। मेरा भतीजा उसके नाम के नारे लगा रहा है। भतीजे से पूछता है बेटा बताओ तुम किसके नाम की माला जपते हो? तो बेटे ने कहा था चचा जान मैं किसी और का नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी का गुलाम हो चुका हूँ, मैंने अपने दिल की सौदा उनके कदमों पे कर दी है, मैं उनके नाम के नारे लगाता रहता हूँ। अब उनके उसके चचा ने उसके हाथ की कलाई को पकड़ा और पकड़ने के बाद में घसीटता हुआ जंगल से अपने घर की तरफ ले आया और लाने के बाद में कहता है ऐ मेरे भतीजे बताओ क्या तुम्हें घर चाहिए या मोहम्मद का कलमा चाहिए? तुम्हें जमीन और जायदाद चाहिए या मोहम्मद का कलमा चाहिए? तुम्हें खेतों कल्याण मकानों दुकान चाहिए या मुस्तफा जान रहमत का कलमा चाहिए? अब सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। मुस्तफा जान रहमत के उस नन्हे से सिपाही का जवाब, मुस्तफा जान रहमत के नन्हे से उस पैरोकार का जवाब, मुस्तफा जान रहमत के नन्हे से उस आशिक का जवाब सुन लीजिएगा और अपने तख्तिए दिल पे नोट करने की कोशिश कीजिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। जब चचा जान ने इतना कहा था तो बेटे ने कहा था मेरे चचा तमाम तर जमीन और जायदाद खेतों कल्याण मकानों दुकान दौलतों सरवतों सरमाया तुम्हें मुबारक हो, मैं मुस्तफा का आशिक हूँ, मोहम्मद का कलमा मुझे मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा समर साहिब किबला, हजरत अल्लामा समर साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे से माशाअल्लाह, बहुत ये बात तयशुदा हो रही थी। अल्लाह अल्लाह। बच्चे ने कहा था चचा मकानों दुकान जमीनों जायदाद जितनी भी प्रॉपर्टी है सब तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मैं मुस्तफा का आशिक हूँ, मुझे मुस्तफा का कलमा मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से आशिक ने उसके चचा ने उसकी माँ को उसके निकालने से पहले ही निकाल दिया था। शरीय एतबार से उसकी माँ ने मदीने के अंदर दूसरा निकाह कर लिया था, उसने अपनी दुनिया दूसरे के घर में बसा ली थी। निकाह करने के बाद में वो दूसरे के घर पे कयाम कर चुकी थी। अब बच्चे को निकाल दिया है उसके चचा ने मकान से। जैसे ही मकान से निकाला है, अरे 8-10 साल के बच्चे की हाइट कितनी होती है, उसका वजूद उसका कदो कामत कितना होता है, उसके अंदर वेट उसके अंदर वजन कितना होता है, आप खुद अंदाजा लगाइए। तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं वो तमाम लोग इस बात का मुशाहिदा करें। अरे 10 साल के बच्चे की औकात कितनी होती है। बच्चे को जब चचा ने घर से निकाल दिया, बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका है और माँ भी इस घर से किसी और के घर में डेरा जमा चुकी है। अब वो बच्चे को ऐसे ही नहीं निकाला है, जमीनों जायदाद से तो बेदखल कर दिया। उसके बाद में चचा ने कहा था बेटा तुम ऐसे नहीं जाओगे, जो तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं उन्हें भी उतारना पड़ेगा, जो तुम्हारे पैरों में जूतियां हैं उन्हें भी उतारना पड़ेगा। बच्चे के बदन से इसने कपड़े भी उतार लिए हैं और पैरों से टूटी हुई चप्पलें थी वो भी छीन ली हैं। वो मक्के की और मदीने की वो वादी कैसी वादी थी, उसके अंदर जब उसके पैरों के नीचे जब कांटे चिपते थे, जब उसके पत्थरों कंकर चिढ़ा करते थे तो आह मुंह से निकलती थी और मुस्तफा जाने रहमत के गुंबद से टकरा जाती थी। बच्चा नंगे बदन है, नंगे पैर है, मदीने के अंदर घूम रहा है कि कोई मुझे 2 कपड़े पहनने के लिए दे दे, उसके बाद में मैं कहीं और नहीं मुस्तफा जाने रहमत के मदीने में जाना चाहता हूँ। आज मदीने के आशिक यहाँ पे बैठे हुए हैं। कौन मदीना? वही मदीना जिस मदीने के ताल्लुक से मस्जिद के मुसल्ले पे बैठ के मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने वाला इमाम 5 वक्त अपने हाथों को उठा करके अपने दिल को मदीनतुर रसूल के करीब में करके मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को अपने गले में ताबीज
5 وقت مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اسی مدینے کا تصور لے کے یہ ننھا سا بچہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. اچانک اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے, چلو میں اس کے دروازے پہ چلا جاتا ہوں. یہ الگ بات ہے اس نے دوسری دنیا بسا لی ہے, لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے پیارے. اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے ماں یہ تو ماں ہی جان سکتی ہے. اس کا دل ہی جان سکتا ہے, اس کا پروردگار ہی جان سکتا ہے. میں ماں کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. بچہ پہنچ جاتا ہے اپنی ماں کے دروازے پر اور جا کے جیسے ہی دستک دیتا ہے اندر سے آواز آتی ہے کون ہے جس نے دروازے پہ دستک دی ہے, کون ہے جس دروازے کو جنبش دیا ہے, کون ہے جس نے دروازے کو ہلایا ہے, کون ہے جس نے دروازے پہ کھٹکھٹایا ہے. اندر سے جیسے ہی آواز آئی تھی ماں کی, بچے نے جیسے ہی اپنی ماں کی پیاری آواز سنی تھی تو رو کر کے کہا تھا میری ماں آج تجھ سے ملنے کے لیے کوئی اور نہیں, تیرا لال, تیرا بیٹا, تیرا لخت جگر, تیرا نور نظر, تیرا بیٹا تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے. جب اتنا سنا تھا پیاری ماں نے تو ماں نے اپنے لال سے کہا تھا میرے لال تو مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آیا ہے, تیرے آنے کی وجہ کیا ہے, تیرے آنے کا سبب کیا ہے, تیرے آنے کا اصول کیا ہے, تیرے آنے کا ضابطہ کیا ہے, تیرے آنے کی وجہ کیا ہے, تیرے آنے کی غرض و غایت کیا ہے. جب اتنا کہا تھا بیٹے سے ماں نے تو بیٹے نے کہا تھا میری ماں دروازہ تو کھولو تمہیں خود پتا چل جائے گا. جیسے کہ ماں نے دروازہ کھولا تھا تو اپنے بیٹے کے ننگے بدن کو دیکھ کے ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا. ماں نے کہا تھا میرے لال تیرا یہ حال کس نے کر دیا گے, تیرے پیروں سے تو خون کے فبارے نکل لگے گئے, میرے لال یہ حال تیرا کس نے کیا گے, آلودہ ہے تیرا بدن مٹی سے اٹا ہوا گے, تیرے بدن پہ لباس بھی نہیں گا, تیرے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں گا, میرے لال بتا تو صحیح یہ حال تیرا کس نے کیا گے. تو بیٹے نے کہا تھا میری ماں میرے چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا, پراپرٹی سے بے دخل کر دیا گئے اور بات یہی تک محدود نہیں گا, میری ماں بدن سے کپڑے اور پیروں سے چپلیں بھی میرے چچا نے مجھ سے چھین لی گئے. ماں نے کہا تھا میرے لال اب تم کہاں جاؤ گے, کدھر جاؤ گے, کس کو اپنے دل کی داستان سناؤ گے. تو بچے نے کہا تھا, نبی کے ننھے سپاہی نے کہا تھا, نبی کے عاشق, نبی کے غلام نے کہا تھا میری ماں اب میں کہیں اور نہیں بلکہ اسی مصطفیٰ کے پیارے مدینے میں جانا چاہتا ہوں جس کی محبت کی وجہ سے میرے بدن سے کپڑے اتر گئے. جس کی محبت کے بدن سے, جس کی محبت کی وجہ سے میرے پیروں سے خون کا ببارے نکل گئے. میری ماں میں مدینہ جانا چاہتا ہوں لیکن تم سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک بنتی, ایک ریکویسٹ, ایک اپیل, ایک درخواست, ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا تھا میرے لال بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. تو بیٹے نے کہا تھا ماں مجھے تم سے کچھ اور نہیں چاہیے, اگر تمہارے پاس میں ایک چادر ہو تو اس کے 2 ٹکڑے کر کے مجھے دے دو, ایک سے تہمت بنا لوں گا اور ایک سے اپنے بدن کو چھپا کے مدینہ چلا جاؤں گا. اس لیے کہ اگر میں ننگے بدن مدینہ جاؤں گا تو جو میرا تقویٰ ہے وہ مجھے جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے عاشق, مصطفیٰ کے دیوانے تیری حالت کیا ہے, اس حالت میں مدینہ جائے گا. جب اتنا کہا تھا ماں سے بچے نے تو ماں اندر جاتی ہے اور اندر جانے سے پہلے ماں کہتی ہے میرے لال اگر تو 2-3 دن یہاں ٹھہر جائے تو میں نیا لباس سلوا کر کے تجھے دے دوں گی. اس کو اپنے بدن پہ پہن لینا, وہ لباس زیب تن کر کے اس کے بعد مدینے کی سرحدوں کے قریب ہونے کا ارادہ کرنا. بچے نے کہا تھا میری ماں میرے پاس میں وقت بہت زیادہ نہیں ہے, اگر تمہارے دروازے پہ ایک رات ٹھہر گیا اور مجھے موت آ گئی تو میں اپنے مصطفیٰ کے شہر مدینہ نہ جا سکوں گا. اے لوگوں نمازوں میں دولت و ثروت و سرمایہ کی دعائیں مانگنے والوں, اے لوگوں نمازوں میں بیٹی اور بیٹے کی التجائیں کرنے والوں, کبھی دعاؤں میں مدینے کی زیارت مانگا کرو, کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد کو دیکھنے کی دعائیں مانگا کرو. اگر پیغمبر اسلام کے گنبد کی زیارت ہو گئی تو ہماری زندگی کا ستارہ زمین پہ نہیں ہوگی, سوریا پہ گردش کرتا ہوا نظر آئے گا. بیٹے نے کہا تھا میری ماں
اگر ایک رات میں یہاں پر ٹھہرا تو مجھے موت بھی آ سکتی ہے، لیکن موت آ گئی تو گنبد خضرا میں نہیں دیکھ پاؤں گا، ماں مجھے صرف چادر عطا کر دیجئے۔ ماں نے اپنے گھر سے لا کر کے ایک چادر دی، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیٹے نے ایک سے تحمل بنا لیا اور دوسرے کو اپنے کاندھوں پہ اوڑھ کے مدینے کے قریب جا رکھا گئے۔ اللہ اللہ المختصر یہ کہ بچہ مدینہ الرسول کی سرحدوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور مسجد نبوی کے دروازے کی سیڑھیوں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن سنتے چلے جائیے گا ککرا ٹاؤن کے غیور مسلمانوں، جب زمانے والے گرا دیتے ہیں تو اٹھانے کے لیے کوئی اور نہیں مصطفیٰ جان رحمت ہوا کرتا ہے۔ جب زمانے کے لوگ اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں تو میرا پیغمبر اپنے سینے سے لگا لیا کرتا ہے۔ ایک بچہ، ایک دیوانہ ننھا سا عاشق مصطفیٰ کا ننھا سپاہی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہے اور آنکھ سے آنسو سیڑھیوں پہ ٹپ ٹپ بچے کے گر رہے تھے۔ ادھر صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، داماد پیغمبر حسنین کے بابا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ میرے آقا اچانک ارشاد فرماتے ہیں، صدیق تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور میرا 10 سال کا ننھا سا دیوانہ، میرا سچا سپاہی، میرا عاشق، مجھ سے عقیدت کرنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، الفت و انسیت کرنے والا میرا ننھا سا دیوانہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اس کے ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ میں لا کر کے دے دو، میں اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر آئے ہیں نکل کے مسجد کے اندر سے اور بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا ہے، بیٹا تجھے تیرے محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت بلا رہے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا تھا، صدیق تم مجھے اس حال میں میرے مصطفیٰ کے پاس لے کر کے جا رہے ہو، میرے بدن پہ لباس بھی ثابت نہیں ہے، میرے بدن سے خون کے فوارے نکل لگے گئے، میری زلفیں بکھری ہوئی ہے، میرے چہرے پہ گرد ہٹی ہوئی ہے، تم اس حالت میں پیغمبر اسلام کے پاس میں لے کر کے جا رہے ہو۔ صدیق نے کہا تھا، بیٹا سن لے، ارے جب زمانے والے دنیا کے لوگ گرا دیا کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت اٹھا لیا کرتے ہیں، تمہیں تمہارے مصطفیٰ نے یاد فرمایا ہے۔ جب بچے نے اتنا سنا اور صدیق نے، حضرت صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ کے پاس میں لے جا کے پیش کیا تھا تو میری اور آپ کے پیغمبر نے اس ننھے سے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور لگا کے کہا تھا، بیٹا اگر تجھے دنیا کا کوئی گھر نہیں ملا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تیرے مصطفیٰ کو تیرے رب نے اتنی شان عطا کی ہے، تجھے جنت میں مکان دلا سکتا ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کرتے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ مولانا سمر رضوی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، ماشاءاللہ بہت خوب، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت۔ آج محبت کرتے ہو دنیا دار سے، رات کے سناٹے میں موبائل فون کان پہ لگا کے نہ جانے کس کس سے باتیں کرتے رہتے ہو۔ ارے عاشقی کی داستان پڑھنا ہے تو لیلا مجنون کی مت پڑھو، عشق کی داستان پڑھنا ہے تو ہیرے رانجھا کی مت پڑھو، اگر عشق کی داستان پڑھنا ہے تو حضرت بلال کی پڑھ لیا کرو، اگر محبت کی داستان پڑھنا ہے تو قرن کے اویس کرنی کی پڑھ لیا کرو، اگر اویس کرنی کی داستان پڑھو گے، حضرت بلال کی داستان پڑھو گے، تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ آج تو تم نے عشق کو مذاق سمجھ لیا ہے، آج تو تم نے عشق کو کھیل سمجھ لیا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ جو بات کو آگے بڑھاؤں، ورنہ اویس کرنی تک آپ کو لے جانے کی کوشش کرتا، نہیں کروں گا، میں اپنی بات کو یہیں پر دفن کرنا چاہتا ہوں۔
अरे बिलाल की हिस्ट्री पढ़ोगे तब इश्क तुम्हारी समझ में आ जाएगा। कौन बिलाल? वही बिलाल मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ लिया था। बिलाल पत्थर पे लेटा दिया करता, गर्म पत्थर पे लेटा दिया करता था। बिलाल की चर्बी पिघलती थी, बिलाल की चर्बी पिघलती जाती थी। उमैया कहता था बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तुम्हें तकलीफ नहीं होती है। जब मेरे कोड़ों की बारिश तुम्हारे बदन पे होती है तुम्हें एहसास तक नहीं होता है। तो अपने बिलाल का प्यारा जवाब सुन लीजिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। अरे बिलाल ने कहा था उमैया जब तू मुझे आग पे लिटा देता है, जब तू मुझे तपते हुए पत्थर पे लिटा देता है, जब तू मेरे ऊपर कोड़ों की बारिश करता है, बौछार मूसलाधार करता है, उस वक्त मुझे तेरे कोड़ों का एहसास नहीं होता है, बल्कि आलम तसव्वुर में मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा मेरे सामने होता है। जब मेरे मुस्तफा का बददुआ वाला चेहरा मेरे सामने होता है तो मुझे बिल्कुल किसी चीज का एहसास नहीं होता है। तभी तो आला हजरत ने कहा था, तभी तो आला हजरत ने कहा था उनके निसार को ही कैसे भी रंज में हो, उनके निसार को ही, उनके निसार को ही कैसे भी रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह वाह। फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पे बिस्तर जमा दिए। सुभान अल्लाह, वाह 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 बिस्तर जमा दिए हैं, वाह उनकी वाह, महकने दिल के गुंचे बहुत खिला दिए हैं। माशाअल्लाह। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की तरफ समझ में आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो वली को छोड़ के, जो नबी को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, डंडे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। वाह वाह वाह, डंडे पड़ेंगे वाह वाह, तब समझ में आएगा, कब्र में डंडे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। ये मेरे मुस्तफा का इश्क है। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे अपने पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है, वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। क्यों ना करते हम शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा। मेरी हर सांस, मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं, जो भी है मेरा तेरा। नरक मोहताज अपने बंदों का जमाने में, इलाही खैरो बरकत दे तू सबके आबुदाने में। मरीजों को शिफा दे रब्बे कदीर, जुमला बीमारों को सेहत दे, गरीबों बेकसों को मालो जर हस्बे जरूरत दे। परवरदिगार आलम, जो मेरे भाई मोहतरम बिलाल रज़ा बिलाली कल या परसों में मदीना शरीफ की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, हम दुआ करते हैं परवरदिगार इनकी ज़ियारत हरमैन शरीफैन को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ, जितने लोगों ने इनसे दुआ के लिए कहा है या जो लोग कहेंगे, जो कह चुके हैं, इनको अपनी उन तमाम तर लोगों को ये अपनी मखसूस दुआओं में याद रखें। परवरदिगार आलम हम सबों को भी एक न एक दिन मदीना शरीफ की ज़ियारत से